Okay. Seventh problem. Suppose the switch S has been closed sufficiently long time for the capacitor to become fully charged. Suppose the switch S has been closed sufficiently long time for the capacitor to become fully charged. Find the steady state current through each resistor. That is the question they asked. Okay, first of all, I will draw the diagram. This is the switch, and here there is a resistance. Here one more resistance is there. Here one capacitor and resistor both are connected in series, and this combination is connected across the cell having EMF 9 volt like this. EMF of the cell is equal to 9 volt given. It is the switch S. Here it is the resistance R1, which is equal to 12 kilo ohm. All of you see the book. In that book, this problem is there. Next, R2 is equal to 15 kilo ohm. R2 is equal to 15 kilo ohm. R3, sorry, this is R3. R3 is equal to 5 kilo ohm. And capacitance C is equal to 10 microfarad. It is given here. So, seventh problem, the steady state current through each resistor. Steady state current. Suppose whenever initially whenever, so switch S has been closed sufficiently for a long time. That means at t is equal to 0, the switch is closed. After long time, when steady state is reached, after long time means whenever the switch is closed here, definitely initially as no charge is there on the capacitor, this capacitor take the charge from the cell. That's why charge is flowing through the circuits. That's why current flows in all the circuits. But when maximum charge is acquired, or sufficient charge is acquired according to their capacitance, okay, further this cannot take the extra charge from the cell. That's why maximum charge is acquired. At the time steady state is reached, so that no charge is taken further from the circuit, from the cell. That's why when steady state is reached in the circuit, in the series circuit in which capacitor and resistance are there, in this no current passes. In steady state, already I said. So in steady state, no current passing through the CR circuit here. So that's why suppose the current passing through this circuit is say I3. Okay, current passing through this R2 resistance is say I2. Current passing through this R1 is say I1. Of course, the current passing through this R1 resistance is same as the current passing through cell, or it is the main current. That is how much in first case. In steady state, no doubt, as no current passing through capacitor circuit, then I3 is equal to 0. We know. So as no current passing through this one, then we can ignore this circuit. We can ignore this circuit. Only due to cell, the current is passing in this circuit only. The current is passing like this only. So whatever the current sent by the cell, the same current will pass through this resistance and same current will pass through this resistance, because there is no division of this current when reaches the junction, as no current passing through CR circuit. So ఈ I1 current ఎంత ఉందో I2 current కూడా అంతే ఉంటుంది. So I1 is equal to I2, that is equal to question mark. So in steady state, as no current passing through the circuit, when you forget this circuit, then just this is only the circuit through which current passes in steady state. In this circuit, in order to find the current passes, I1 I2 రెండు సేమే కదా, total EMF by total resistance in that circuit, total EMF, net EMF by net resistance, R net. So in this path along which current passes, what is the net EMF? Tell me. 9, sir. 9 volts. This only. First you write the formula, this E by, in this current, in this path, what is the total resistance? R1 plus R2. R1 plus R2, yeah. R1 plus R2. Now you substitute the data. 9 by R1 27. plus R2 means 12 plus 15, 27 kilo ohm. 27 into 10 into 10 cube. ohm. 9 3s are. Therefore, I1 is equal to I2 is equal to 1 by 3 milliampere. Milliampere. And I3 is equal to 0 we got. So these are the currents through different resistances in the circuit in steady state. Okay, no doubt.
Next, in steady state, what is the charge on the capacitor? How we can find? Tell me. In steady state, what is the charge on the capacitor? This is the steady state condition only. So what is the charge on the capacitor? How you can find? To find the charge on the capacitor, we have to find the potential difference across the capacitor. Then only we can find the charge stored in the capacitor. How we can find? Anybody else respond? If you know. In steady state, what is the charge stored in the capacitor? Means maximum charge stored in the capacitor is what? The Maximum potential charge. difference across 15 Suppose this kilo. is say this is say A, this is say B, it is C, it is Potential difference across AB and CD are equal, no sir? yeah, very good. Potential difference across AB, potential difference across CD, both are equal, right? As no current is flown through CD, Okay. R3 will be no current through R3, no sir. No Okay. potential. No potential is. No potential difference across R3. Yes, sir. No potential difference Therefore, across R3. Total potential difference across capacitor only, sir. Across CD, whatever the potential difference, that is equal to potential difference across capacitor. That means VC. Okay. Yes, That is VC. So how we can find potential difference across CD? that is now, equal to VAD, no So sir. that is equals potential to difference potential across difference A. across AB. Yeah, very good. Potential difference across AB. So potential difference across AB means already in steady state, the current passing through the circuit is known. I2. I2 into this R2. Okay. I2 into R2. So what is I2? We got 1/3 milliampere. Milli means 10 to the power minus 3 ampere. Into R2 means 15 kilo ohm. 15 into 10 to the power 3 ohm. 10 to the power 3 minus 3 cancel. 3 5s are. Therefore, potential difference across AB is equal to 5 volt, which is equal to potential difference across capacitor. Therefore, charge stored in the capacitor is equal to capacitance C into potential difference across the capacitor VC. Capacitance 10 into 10 to the power minus 6 farad into 5. So that is equal to 50 microcoulomb. No, it is in coulomb. So 50 microcoulomb. So potential difference across the capacitor is 50 microcoulomb. Okay, that is the answer. Yeah, 50 microcoulomb. Next, ninth problem. In the same case, ninth problem, comprehensivities. In the above question, the switch S is now opened at t is equal to 0. After long time, ipudu switch in open chesadu. When switch is opened at t is equal to 0, find the time that it takes for the charge on the capacitor to fall to half of its initial value. After long time, whenever the maximum charge is stored in the capacitor, which is equal to this one, and in next case, maximum charge stored in the capacitor is 50 microcoulomb. At the time the switch is opened, S is opened at t is equal to 0, then what is the charge? No, S is open. Find the time that it takes for the charge on the capacitor to fall to half of the initial value. So charge on the capacitor must become half of the initial value, means Q0 by 2. Here, when at t is equal to 0, after long time, whenever switch is closed, after long time the switch is closed, then the capacitor acquires the maximum charge. Now at t is equal to 0, it is open. When it is open, as no cell is connected to the circuit here, the capacitor starts discharging. That means decay takes place. In which circuit decay takes place? Tell me. When it is open, Sir, this resistance ABCD. is not included in the circuit. This cell is not included in the circuit. Only the charge stored in the capacitor is discharged through this circuit only. So therefore, capacitor discharges through ABCD circuit only. Okay. So what is the formula for whenever the capacitor starts discharging? What is the formula for decay of Q charge? is equals to Q0 into e power minus t by tau. Very good, Nana. Q is equal to Q0 into e to the power of minus t by tau. So in this case, what is the tau? Time constant. In this case, as the capacitor starts discharging only ABCD in loop this lo closed nunchi circuit, తీసుకోవాలి, sir. here across the two plates of the capacitor, only one capacitor is there. Effective capacitance is this only, and the effective resistance between these 2 points means between these 2 points R2 and R3 are in series now. That's why C into R2 plus R3 is the time constant. Okay, therefore this is equal to C means
10 microfarad, 10 into 10 power of minus 3 into R2 plus R3 0.2 means seconds, sir. 20. 20 into 10 power 10 power of 3. 20 into 10 power of. So here minus 6, no, it is. 10 power minus 6, sir. Yeah, minus 6, it is 3. 10 cube. Okay, therefore 0.2 0.2 seconds. seconds. Yes, sir. 0.2 seconds. R1 కన్సిడర్ చేయకూడదా సార్? ఇది ఓపెన్ చేసేసినప్పుడు ఇంకా R1 ఇట్లా ఓపెన్ గా ఉంటుంది కదా, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఈక్వల్ 0 అప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేస్తాడు. ఇది ఓపెన్ చేసేసినప్పుడు ఈ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి వన్ ఎండ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ టు దిస్ వన్, ద అదర్ ఎండ్ ఇస్ ఓపెన్. కాబట్టి ఈ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా ఏ కరెంట్ పాస్ కాదు. దీనివల్ల పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇట్లా ఉంటుంది తప్ప ఇటువైపుకి రాదుగా. ఇది ఓపెన్ ఎండ్ కదా ఇది, కాబట్టి ఇది లేనట్లే. అట్లాగే సెల్ కూడా ఇది ఓపెన్ చేస్తుంది కాబట్టి సెల్ కూడా సర్క్యూట్ లో ఇంక్లూడ్ కాల, అంటే ఈ పార్ట్ మొత్తం లేదు. ఓన్లీ ద కెపాసిటర్ డిశ్చార్జెస్ త్రూ దిస్ క్లోజ్డ్ పాత్ ఓన్లీ. కాబట్టి ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ నే కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఛార్జ్ ఎంత కావాలి? హాఫ్ ఆఫ్ ది మాక్సిమం ఛార్జ్ స్టోర్డ్ లేదా హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇనిషియల్ ఛార్జ్, అంటే Q0/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q0 ఇంటూ e⁻t/τ అంటే 0.2. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే మీకు టీ వాల్యూ tau into log 2 0.1386 వస్తుందండి. 0.1386 సెకండ్స్ వస్తుంది. సార్ log 2 వాల్యూ ఏం సార్? log 2 0.3 సార్. 0.30 కాదమ్మా, log 2 0.69 0.3 ఇది న్యాచురల్ ఆగదాం కదా. ఎస్ సార్. 0.693 కదా. సార్ log నేషనల్ 2 0.693 కదమ్మా. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి యాక్చువల్ గా ఇట్లా వస్తుంది 0.2 ఇంటూ ln 2 అని వస్తుంది. దట్ ఈక్వల్ 0.2 ఇంటూ 0.693 అనుకుంటామ్మా. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్ వచ్చింది. ln 2 చూడండి ఒకసారి. ln 2 0.693 నే సార్. యా ఓకే, అప్పుడు 0.2 ఇంటూ 0.693 అంటే ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్ ఓన్లీ. వచ్చింది సార్. ఓకే, కరెక్టేనా? 0.693 ఎస్ సార్. క్యాలిక్యులేట్ ఉంటే చూడండి ఒకసారి. 0.693 ఐ థింక్. ఎస్ సార్, కరెక్ట్ సార్. ఓకే రైట్ నా, థ్యాంక్ యూ. ఇవి మన మెటీరియల్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ తీయండి. మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను మీ మొబైల్స్లో లేకపోతే సిస్టంలో. క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ చేయండి. G Advance WTA 32 35 2021 paper discussion. మొన్న 4 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దీంట్లో సొల్యూషన్స్ పెట్టాం మీకు ఆల్రెడీ. Now itself also I forwarded to you. Okay, I will discuss anyhow. So they are very, very important for advance. Right, Nana? Here, 1 to 5. In our advanced paper, from 1 to 5, which problem you need explanation? For which problem you need explanation? 1 to 5. చూడండి క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి ఒకసారి. క్వశ్చన్ పేపర్ చూసి ఏ ప్రాబ్లంకి మీకు సొల్యూషన్, ఏ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం అవుతుందో అడగండి. ఫోర్త్ వన్ ఓకే. ఫోర్త్ వన్ దాంట్లో ఒకసారి చూడండి. ఇన్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం, ఆర్ దీస్ ప్లేట్స్ ఆర్ గివెన్ ఎనీ చార్జ్?
In the problem, according to the problem, are these plates are given any charge? A and D are fixed. A and D are fixed. B and C are freely kept between A and D plates. You see the diagram. Okay, B and C are kept between the two plates A and D freely. And B and C are joined by means of a spring, which is in unstretched condition initially having spring constant K. అంతేనా? తర్వాత కెపాసిటర్ ప్లేట్స్ మధ్య ఏమైనా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేశాను కానీ ఛార్జ్ ఏమైనా ఇచ్చాను కానీ ఏమైనా ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు కదా? ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ ఇచ్చినా కూడా నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది టూ ప్లేట్స్ బి అండ్ సి జీరో అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ద ప్లేట్ ఏ అట్రాక్ట్స్ బి టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, సి ఈజ్ అట్రాక్ట్ బై డి టువర్డ్స్ రైట్. కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ది సిస్టమ్ జీరో అవుతుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ ఎనీ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది బి అండ్ సి దట్ ఈస్ డ్యూ టు స్ప్రింగ్ ఓన్లీ. ఓకే, బిసి మధ్య పనిచేసే ఫోర్స్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అవుతుంది. ఆ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ వలన ద ప్లేట్స్ బి అండ్ సి ఎగ్జిక్యూట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్స్. అంటే ఇక్కడ బిట్వీన్ హియర్ across the two ends of the spring, two plates are there. You feel that there are two bodies having same masses. Anni identical plates annadu. Kabatti the two bodies having two plates B and C are having same masses. When two equal masses are joined by means of a spring. Fourth problem kada. Fourth, B and C. Idoka body anukundam. These two are joined by means of a spring of spring constant K. Both are having same masses. Here this is M1, this is say M2 is equal to M. ఓకే, ఇంకా ఈ ఏడి మనకు అవసరం లేదండి. ఇక్కడ ఏం ఛార్జెస్ లేవు. ఒకవేళ ఛార్జెస్ ఉన్నా ఈ సిస్టమ్ మీద పనిచేసే నెట్ ఫోర్స్ జీరోనే. కాబట్టి సిస్టమ్ మీద ఏదైనా ఫోర్స్ పనిచేస్తా ఉందంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, నౌ వెన్ ఎవర్ ద ప్లేట్స్ ఆర్ పుల్డ్ అపార్ట్ అండ్ వెన్ యూ రిలీజ్ దెమ్ దెన్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆసిలేషన్స్ లైక్ దిస్. నో, వెన్ ఎవర్ దీస్ టూ బాడీస్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆసిలేషన్స్ బై ద సేమ్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద సింగిల్ స్ప్రింగ్, దెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ద రెడ్యూస్డ్ మాస్ కాన్సెప్ట్. నో, according to reduced mass, M reduced is equal to Mr, which is equal to, what is the reduced mass of these two bodies? M1 M2 by M1 plus M2. No, M2 by M1 plus M2. M1 M2 by M1 plus M2 అంటే M/2 కదా వచ్చేది. ఇక్కడ ఇది MI ఇది MI కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే M/2 నే వచ్చేది. ఇది రెడ్యూస్డ్ మాస్. Therefore time period, because of the spring force, as each plate execute oscillations, time period is equal to 2 pi into root of M by K. M by K అంటే స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ M అంటే రెడ్యూస్డ్ మాస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 pi బై రెడ్యూస్డ్ మాస్ అంటే M/2 by K. అయితే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ ద టైం పీరియడ్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఈస్ F? ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 pi into root of 2K by M. This is the frequency of oscillating these two plates. అంటే these two plates execute oscillations like this. These two plates execute oscillations like this. That is only answer. Next, up to 10. సార్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి. Okay. అది ఫార్ములా యూజ్ చేసిన ఆన్సర్ రావట్లేదు సార్. చూస్తా. Okay, second problem you see. Okay, all of you see the second problem. There are three plates. This is one plate, this is another plate, this is third plate. First two plates are separated by a distance d. Second two plates are separated by a distance 2d. Of course, this is the first plate, this is the second plate, this is the third plate. Okay. Here, these two plates are, the extreme plates are joined together. The extreme plates are joined together and this middle plate is given a charge Q. The middle plate is given a charge Q. Then the charge on the first plate is what, charge on the second plate is what, charge on the third plate is what, that is the question they asked. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేట్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద లెఫ్ట్ సర్ఫేస్ మీద ఇక్కడ Q1 ఛార్జ్ ఉంది అనుకుందాం, లేకపోతే QA అనుకోండి. ఇది ఈ ఫేస్ A, ఇది B, C, D, E,
ఎఫ్ అనుకుంటే, ఎందుకంటే 1 2 3 అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇట్లా తీసుకోండి. చార్జ్ ఆన్ దిస్ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఫేస్ ఇస్ క్యూఏ. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, దీని మీద ఛార్జ్ క్యూ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఎందుకంటే దిస్ ప్లేట్ ఈజ్ ఓన్లీ గివెన్ ఛార్జ్, రిమైనింగ్ ప్లేట్స్ ఆర్ నాట్ గివెన్, దే ఆర్ జాయిన్ టుగెదర్. దట్స్ వై ఆన్ దిస్ ప్లేట్ which on this middle plate as q charge is given, in which small q1 charge lies on the left face of this middle plate. Then what is the charge on the right surface? Total charge, this plate is not connected to any plate by means of a wire. This is the isolated plate. In isolated plate, total charge is q, in which suppose q1 charge lies on the Q minus left face Q1. of the plate. Then on this right side, what is the charge? Q minus Q1. Q minus Q1. Q minus Q1. If this is Q minus Q1, then what is the charge on this space? Minus of Q minus of Q Q1. minus Q1. Two surfaces facing each other. If it is plus, it is minus. So minus Q minus Minus Q1. of Q minus Q1. Q minus Q1. Okay, here, if it is Q1, this is Minus Q1. Minus Q1. minus Q1. Okay, now on this plate, Q by 3. okay, 1 minute. Here C అనుకున్నాం కాబట్టి you say this is C. Okay, this is QB. That is equal to minus QC. Okay. Okay. అంతే కదా, ఇది QC అయితే ఇది minus QC నానా, ఇది అవును sir. QB. On the surface, on the face B, the charge is minus QC. That's why QB is equal to minus QC. Similarly, here it is equal to QD. Okay, it is equal to QE. On this face, the charge is say QF. Okay, now Q you minus see- Q. no, here no charge is there. D, sir. Here D, no sir. charge is there here. Okay. D Now you position see- దగ్గర sir. Here already we know, whenever these extreme plates are joined together or not joined, no cell is there. That's why on the whenever the extreme plates are joined or not joined, on the outer faces the charge remains the same. QA and Equal. QF both are same మనకు వచ్చింది ఆల్రెడీ. ఈ ప్లేట్స్ ని జాయిన్ చేసినా జాయిన్ చేయకపోయినా కూడా అవుటర్ ఫేసెస్, ఎక్స్ట్రీమ్ ప్లేట్స్ యొక్క అవుటర్ సర్ఫేసెస్ మీద చార్జెస్ సేమ్. అది ఎట్లా వచ్చింది Same. మనకి? ఈ ప్లేట్ సపోజ్ దీని యొక్క థిక్నెస్ ఇట్లా ఉంది అనుకుంటే, ఎట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 తీసుకుని, ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని QA QF బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం మనం. కాబట్టి QA is equal to QF. అది ఎంతో తెలీదు, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. ఓకే, నెక్స్ట్, QB కూడా వచ్చింది as sir, these formula. two plates are joined together, as these two plates are joined together, these two extreme plates are at the same potential. Okay, middle plate కు ఒక potential ఉంటుంది. So potential difference between this middle plate and this plate, middle plate and this plate, both are equal, no? ఈ రెండు ప్లేట్స్ సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నాయండి. ఇది V2 అయితే ఇది V2, ఇది V1. అప్పుడు V1 మైనస్ V2, ఇక్కడ V1 మైనస్ V2 రెండు సేమ్ ఉంటాయి కదా. కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దీస్ టూ ప్లేట్స్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దీస్ టూ ప్లేట్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్, Sir, ఇది క్లాస్ లో సాల్వ్ చేసినప్పుడు QA ఈక్వల్ టు QF ఈక్వల్ టు Q by 2 వచ్చింది సార్. ఓకే, అవి మనకు అన్ని గుర్తుండక చేయాలిగా మనం. ఓకే, V21 is equal to, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V23 నా, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ సెకండ్ అండ్ ఫస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్. ఎందుకంటే ఇది కామన్ గా ఉంది కాబట్టి 21 23. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ 21 చెప్పండి. చార్జ్, పాజిటివ్ చార్జ్ ఆన్ దిస్ ప్లేట్ ఇస్ QC కాబట్టి QC బై కెపాసిటెన్స్. కెపాసిటెన్స్ అంటే ఎప్సిలాన్ నాట్ A by D కదా, ఎప్సిలాన్ నాట్ A by D అంటే ఇంటూ D. ఓకే, is equal to V23 అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ఆన్ దిస్ ప్లేట్ Q minus Q minus Q1 QC by కదా, QC సారీ, ఇది C QC. అనుకున్నాం కాబట్టి C. ఓకేనా, ఇది కూడా C. Q minus QC by epsilon naught A by 2D నా, 2D. Therefore QC is equal to Q minus QC into 2 నా, ఈ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా, ఇది into 2 అవుతుంది. Yes, sir. Therefore 3QC is equal to Q implies QC is equal to Q by 3. QC value Q by 3 అండి. ఓకేనా, ఇది ఒక కండిషన్. అయితే వాడు అడిగింది వాట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ ఆన్ ది ప్లేట్ 1, ప్లేట్ 2, ప్లేట్ 3 ఆ టైప్ లో అడిగాడు. ప్లేట్ 1 మీద ఛార్జ్ కావాలంటే QC కావాలి, QA కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ QA అండ్ QF? QA కానీ QF కానీ ఏదైనా ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇంకో కండిషన్ ఏంటి? ఆర్ దీస్ టూ ప్లేట్స్ ఆర్ జాయిన్, ఆర్ దీస్ టూ ప్లేట్స్ ఆర్ గివెన్ ఎనీ ఛార్జ్ ఇనిషియల్లీ? Sir, No, 2Q by 3 ka sir. ఏంటన్నా?
సార్ 2Q/3 కదా సార్ QC. Q 2Q/3 సార్. 2Q 2 by ఇంటూ 3. చేసినాం సార్. ఇంటూ 2 2Q by చేసినాం 3. Okay, సార్. okay, sorry, 2Q. sorry. 2Q/3. Sorry, 2Q/3. అవును సార్, అవును. Okay, 2Q/3. Okay, 2Q/3. QC is equal to 2Q/3. Okay, na? This is equation 1. QD తర్వాత రాస్తాం సార్ దాన్ని. QD Are is these equal plates to are 1 minute? Are these extreme plates are given any charge initially? Not given. Not given. So initial charge is 0. That's why even these two plates are joined together, no net charge is there, no? ఈ రెండు ప్లేట్స్ మధ్య నెట్ చార్జ్, రెండు ప్లేట్స్ మీద నెట్ చార్జ్ అయితే ఉండదు కదా. కాబట్టి ఆన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్లేట్స్ ఆన్ 1 and 3 Q net is equal to 0. అంతేనా? ఒకవేళ అవును. దీనికి ఏమన్నా 2Q ఇక్కడ 3Q ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు నెట్ చార్జ్ is equal to 5Q కి ఈక్వల్ చేస్తాం. కానీ ఇనిషియల్ గా చార్జెస్ ఏం ఇవ్వాలి ఇక్కడ, కాబట్టి నెట్ చార్జ్ 0కి ఈక్వల్ చేయండి. నెట్ చార్జ్ అంటే ఈ ఫస్ట్ ప్లేట్ మీద చూడండి, QA ప్లస్ మైనస్ QC. దిస్ ఇస్ ద చార్జ్ ఆన్ దిస్ ప్లేట్. అట్లాగే ఈ ప్లేట్ మీద ప్లస్ QF ప్లస్ డిశ్చార్జ్ అంటే మైనస్ Q మైనస్ QC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అయితే ఇక్కడ ప్లస్ QC మైనస్ QC క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. QA ప్లస్ QF ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q రాయచ్చా? అయితే QA QF రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2QA దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2QF ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q. ఆర్ QA ఈజ్ ఈక్వల్ టు QF ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ రైట్ Q/2 నో. రైట్ సార్? దిస్ ఈజ్ Right. ఈక్వేషన్ 2. ఇప్పుడు మనకి QA QF రెండు వచ్చేసినాయండి. QC తెలుసు కాబట్టి మొత్తం చార్జెస్ తెలిసినాయి. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ ఆన్ ది ఫస్ట్ ప్లేట్, సెకండ్ ప్లేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అవే అడిగిన క్వశ్చన్స్. సార్ ఓకే, నౌ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్, చార్జ్ అపియర్స్ ఆన్ ప్లేట్ 1 ఈస్, ప్లేట్ 1 మీద ఉండే చార్జ్ అంటే Q1. Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, Q1 అంటే QA మైనస్ QC కదా. QA అంటే ఇటువైపు ఉన్న చార్జ్ ప్లస్ ఇటువైపు ఉన్న చార్జ్, QA ప్లస్ QB రాయాలి యాక్చువల్ గా. QA ఎంత వచ్చిందండి? Q/2 ప్లస్ QB అంటే మైనస్ QC మైనస్ 2Q/3. మైనస్ QC అంటే 2Q/3 కదా. 2Q/3 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ Q/6. నో మైనస్ Q/6 -Q/6. మైనస్ Q/6. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో మైనస్ Q/6 లేదు కదా, వదిలేసేయండి. Yes. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. నెక్స్ట్ బి, చార్జ్ ఆన్ ది ప్లేట్ 1. ఓకే, ఈ ఏ రాంగ్ అయితే బి కూడా రాంగేగా, మైనస్ Wrong, yes. Q/6 రావాలి, అది రాంగేగా. నెక్స్ట్ సి, చార్జ్ అది ఆన్ wrong థర్డ్ చేసుకో. ప్లేట్, చార్జ్ ఆన్ థర్డ్ ప్లేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, థర్డ్ ప్లేట్ మీద చార్జ్ అంటే స్మాల్ QC సారీ స్మాల్ QE ప్లస్ QF. ప్లస్ QF. QE QF అంటే Q/2 సార్. మైనస్ Q మైనస్ ఆఫ్ Q మైనస్ QC ప్లస్ QC. QF. ఇప్పుడు Plus సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి QF. డేటా. మైనస్ ఆఫ్ Q మైనస్ QC అంటే 2Q/3 కదా, 2Q/3. 2Q/3 ప్లస్ QF అంటే Q/2. 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 సో సింప్లిఫై చేయండి, మైనస్ Q/3 ప్లస్ plus Q/2. Q/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు Q/6 Q/6. ప్లస్ Yes, sir. అవును Q/6 సార్. అంటే థర్డ్ ప్లేట్ మీద ఉన్న ఛార్జ్ ప్లస్ Q/6. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నెట్ ఛార్జ్ 0 కావాలి కాబట్టి దీని మీద ఛార్జ్ మైనస్ Q/6 వచ్చిందంటే డెఫినెట్ గా మొత్తం ఛార్జ్ ప్లస్ Q/6 వస్తేనే 0 అవుతుంది, అట్ అవ్వదు కదా. ఓకే, సో ప్లస్ Q/6. సో అది లేదు కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. నెక్స్ట్ డి, ఛార్జ్ ఆన్ ది సెకండ్ ప్లేట్ అన్నాడు. సెకండ్ ప్లేట్ మీద ఛార్జ్ అంటే Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలి, QC ప్లస్ QA కదా, QA కదండి సార్. QA సార్. QC ప్లస్ QD. చార్జ్ ఆన్ టూ ఫేసెస్, సారీ చార్జ్ ఆన్ టూ ఫేసెస్ అండి అడిగింది. టూ ఫేసెస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ప్లేట్, నాట్ టోటల్ చార్జ్ ఆన్ ది సెకండ్ ప్లేట్. చార్జ్ ఆన్ ది టూ ఫేసెస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ప్లేట్ అంటే QC ఫస్ట్. QC ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత, QC. 2Q/3. 2Q/3. తర్వాత చార్జ్ ఆన్ ది అదర్ ఫేస్ Q ఆఫ్ by ది 3. సెకండ్ ప్లేట్ QD. Q/3. QD is Q/3. equal to Q minus QC. Q minus QC అంటే 2Q/3. sir. That is equal to Q/3. అంటే ఆన్సర్స్ ఆర్ 2Q/3, Q/3. అది కరెక్టే ఉందిగా. 4 plates cost. Correct, sir. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు డూ. ఓకే, Okay, sir. నెక్స్ట్ అప్ టు 7 ప్రాబ్లమ్స్, అప్ టు 7th ప్రాబ్లం. Fifth, sir. 5th one. ఓకే,
ఇటువైపు అరేంజ్ చేయొచ్చు కదా. చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎన్నోదమ్మా? ఫిఫ్తా? ఎన్నో ప్రాబ్లం అడిగింది? ఫిఫ్త్ సార్. ఫిఫ్త్. సార్. ఓకే ఓకే, ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఒకసారి అందరూ చూడండి ప్రాబ్లం, ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం. ఇన్ ద గివెన్ సర్క్యూట్ ఆల్ ది కెపాసిటర్స్ ఆర్ ఇనిషియల్లీ అన్చార్జ్డ్. ఆల్ ది కెపాసిటర్స్ ఆర్ అన్చార్జ్డ్ ఇనిషియల్లీ. After closing the switch S1 for a long time, then suddenly S2 is also closed and kept closed for a long time. Total heat produced in the circuit after closing S2 will be dash. ఇక్కడ S1 క్లోజ్ చేశాడండి, లాంగ్ టైం ఉంచాడు. తర్వాత S2 క్లోజ్ చేశాడు, లాంగ్ టైం ఉంచాడు. సపోజ్ ఇక్కడ ఇది ఏ అనే పాయింట్ అనుకుందాం, ఇది బి అనే పాయింట్ అనుకుందాం, ఇది సి, ఇక్కడ పాయింట్ సి. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, దీస్ టూ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, దీస్ టూ ఇనిషియల్ గా S2 ఓపెన్ చేశాడు, S1 ఒకటే క్లోజ్ చేశాడు. S2 ఓపెన్ చేసి S1 క్లోజ్ చేశాడు. క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఈ అన్ని తర్వాత ఇంకోటి ఇక్కడ ఓకే, S1 క్లోజ్ చేసి S2 ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆల్ దీస్ కెపాసిటర్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి ఆర్ ఇన్ సిరీస్ నో. చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ ఎంత ఛార్జ్ అయితే సప్లై చేస్తామో అదే ఛార్జ్ అన్ని కెపాసిటర్స్ లో పాస్ అవుతుంది, కాబట్టి దే ఆర్ ఇన్ సిరీస్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 0 వోల్ట్ ఎర్త్ కనెక్ట్ చేశాడు, ఇక్కడ ఎర్త్ కనెక్ట్ చేశాడు. వెన్ S1 is closed, the potential of this point is 0, the potential of this point is also 0. That's why these two are joined together initially. When S1 is closed, S1 క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ ఎట్లా వస్తుందంటే చూడండి, ఈ పాయింట్ జాయిన్ చేస్తే ఒక లైన్ డ్రా చేసేయండి. ఇట్లా రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే మనకి ఇట్లా వస్తాయి. ఇది ఎత్తుకుంది అన్నాడు, ఇక్కడ ఇది కూడా ఎత్తు, ఇది ఏ అనే పాయింట్, ఇది బి అనే పాయింట్ అండి. ఇది 0 వోల్ట్ దగ్గర ఉంది, ఇది 0 వోల్ట్ దగ్గర, V = 0, ఇది కూడా V = 0 గ్రౌండ్ చేసా అంటే అప్పుడు ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసినట్టుగా తీసేసుకోవచ్చు మనం ఇట్లా, because both are at the same potential, so we can join by means of a wire. Now in between A and B, how capacitors are connected? All are identical capacitors, all are having same EMF. అన్ని కూడా identical capacitors అండి, all are identical capacitors and all cells are having same EMF. All cells are having same EMF. Okay, when all capacitors are in series and all cells are in series, అవునా? అంటే ఇక్కడ ఎంత ఛార్జ్ అయితే, సపోజ్ ఇక్కడ ఎంత ఛార్జ్ సప్లై చేసాం అనుకోండి, లేదు ఈ అన్ని సెల్స్ కూడా సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని సెల్స్ సప్లై చేసే ఛార్జ్ దే ఆర్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అప్పుడు ఆ క్యూ ఛార్జ్ సప్లై చేస్తే ఈ కెపాసిటర్స్ అన్నిటి మీద కూడా సేమ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మధ్యలో బ్రాంచెస్ ఏం లేవు కదా, కాబట్టి ఆల్ కెపాసిటర్స్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్? C/4. C/4. ఎఫెక్టివ్ EMF 4E. 4E. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఏంటంటే, ఫైండ్ ద టోటల్ హీట్ ప్రొడ్యూసర్ అన్నాడు. టోటల్ హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఆఫ్టర్ క్లోజింగ్ S2 అన్నాడు. టోటల్ హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆఫ్టర్ S2 is క్లోజ్డ్ అన్నాడు. ఓకే, ముందల అసలు క్లోజ్ చేయకముందు, S2ను క్లోజ్ చేయకముందు దీంట్లో టోటల్ గా ఎంత ఎనర్జీ స్టోర్ అయి ఉంటుంది, ఎంత ఛార్జ్ స్టోర్ అయి ఉంటుందో కనుక్కోండి.
energy stored, initial energy stored in the system is equal to, in each and every capacitor same energy stored. All are series లో ఉన్నాయి, సేమ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, సేమ్ కెపాసిటెన్స్ కాబట్టి what is the total charge? Initial charge in the system is equal to ఎంత? CE sir. C effective into E effective కదా. Yes sir. C effective అంటే C/4, E effective అంటే 4E. CE. That is equal to CE నే కదా. So initial charge is CE. Therefore, energy stored in all the capacitors. అన్ని కెపాసిటర్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ C/4 అండి. ఛార్జ్ ఏమో CE. అప్పుడు Q initial square by 2 into C effective రాయచ్చా? Q initial square అంటే C square E square by 2 into C effective అంటే C/4. C/4. That is equal to 2CE square. 2CE square. Yes, 2E sir. square. It is the initial energy stored in the system. ఎందుకంటే మనకి హీట్ ప్రొడ్యూసర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఉండండి. హీట్ ప్రొడ్యూసర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వర్క్ డన్ బై ద బ్యాటరీ కావాలి, తర్వాత చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ కావాలి. బికాస్ వర్క్ డన్ బై ద బ్యాటరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ప్లస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్. అది కాబట్టి వర్క్ డన్ బై బ్యాటరీ కావాలంటే వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఛార్జ్ అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. తర్వాత ఇనిషియల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ కూడా కావాలి. సార్ S2 క్లోజ్ చేసిన తర్వాత కాదు సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసు ఇది నేను చేసింది. ఇప్పుడు S2 క్లోజ్ చేశాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ when S2 also closed. S2 also అది ఇంపార్టెంట్. S2 also closed. ఓకే, S2 ని క్లోజ్ చేసినప్పుడు సేమ్ డయాగ్రామ్ అండి. ఇది ఎర్త్ కనెక్ట్ చేశారు, ఇక్కడ ఇది ఎర్త్కే కనెక్ట్ చేశారు. అంటే ఇక్కడ S1 క్లోజ్ చేశాడు కదా, ఇది ఎర్త్కే కనెక్ట్ చేశాడు, ఇది ఎర్త్కే కనెక్ట్ చేశాడు. తర్వాత ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఆఫ్టర్ దీస్ 2 కెపాసిటర్స్ అండ్ దీస్ 2 సెల్స్ ఇక్కడ కదా పాయింట్ ఉంది, ఇది B అనే పాయింట్ కదా, ఇది A, ఇది B, ఇది C. ఓకే, B అనే పాయింట్ దగ్గర కనెక్ట్ చేసిన ఈ స్విచ్ ను కూడా క్లోజ్ చేశాడు. ఇక్కడ S2 ఉందండి, S2 ను కూడా క్లోజ్ చేస్తే అంటే ఎర్త్ కనెక్ట్ చేసినట్టేగా. అంటే ఇది 0 వోల్ట్ దగ్గర ఉంది, ఇది 0 వోల్ట్, ఇది 0 వోల్ట్ దగ్గర, కాబట్టి ఈ అన్ని పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేసింది ఇట్లా. అప్పుడు ఇదొక సర్క్యూట్ అవుతుంది, ఇదొక క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. అవునా? దీస్ ఆర్ ది 2 క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్స్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ కెపాసిటర్స్ ఇన్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్? ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ దీంట్లో టోటల్ ఛార్జ్ Q1 అనుకోండి, ఇక్కడ టోటల్ ఛార్జ్ Q2 అనుకోండి. అప్పుడు నెట్ ఛార్జ్ ఎంత అవుతుందండి? తర్వాత దీంట్లో ఈ క్లోజ్ సర్క్యూట్ లో ఎనర్జీ U1, ఈ క్లోజ్ సర్క్యూట్ లో ఎనర్జీ U2 అనుకుందాం. చెప్పండి, ఇక్కడ Q1 is equal to what? C/2 into 2E. CE sir. Q1 is equal to ఎంత? C/2. రెండు కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి, సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ C/2 ఇంటూ ఎఫెక్టివ్ Into 2E. అంటే CE కదా. అట్లా ఇక్కడ కూడా సేమ్ వస్తుందిగా, QT is also equal to CE. అప్పుడు టోటల్ ఛార్జ్ Q ఫైనల్ ఇన్ ద ఆల్ కెపాసిటర్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 ప్లస్ Q2. అంటే ఇదొక సర్క్యూట్ కాబట్టి ఈ కెపాసిటర్ ఈ సిస్టమ్ లో స్టోర్ అయిన ఛార్జ్, ఈ సిస్టమ్ లో స్టోర్ అయిన ఛార్జ్ అంటే Q1 ప్లస్ Q2 కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2CE. ఓకే, నెక్స్ట్ టోటల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అంటే ఫైనల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు U1 ప్లస్ U2. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ U1 అంటే దీంట్లో స్టోర్ అయిన ఛార్జ్, ఇనిషియల్ గా దీంట్లో స్టోర్ అయిన ఛార్జ్ Q1 స్క్వేర్ బై 2 into C ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ దిస్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్. రెండు కెపాసిటర్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి C/2 ప్లస్ Q2 స్క్వేర్ బై 2 into C/2. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ Q1 స్క్వేర్ అంటే Q1 స్క్వేర్ C square E square. కదా, C స్క్వేర్ E స్క్వేర్, C స్క్వేర్ E స్క్వేర్ బై C ప్లస్ ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది కదా, C C స్క్వేర్ E స్క్వేర్ బై C. దట్ ఈక్వల్ 2CE స్క్వేర్, 2CE స్క్వేర్. Yes sir. Okay, 2CE therefore square. change in electrical potential energy is equal to final potential energy minus initial potential energy. 0 కదా. 0 sir. Initial potential energy 2CE square, final potential energy 2CE square. తర్వాత change in charge, final charge minus initial charge.
ఫైనల్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంది రెండిట్లో కలిపి 2C ఉంది. ఇనిషియల్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంది? ఇనిషియల్ ఛార్జ్ CE sir. QI. ఇనిషియల్ ఛార్జ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ CE కదా? CE sir. Initial. ఇనిషియల్ ఛార్జ్ CE. ఓకే, ఇనిషియల్ ఛార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు C. కరెక్ట్ అది CE అనేది C/4. Correct sir. C/4 4E. ఇనిషియల్ ఛార్జ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ C/4 into 4E అంటే CE. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, CE అక్కడ అదే వస్తుంది. C/2 plus 2E కదా, CE ఇక్కడ CE. Change in energy is equal to 0. Okay, here whenever A is at the same potential, C is at the same potential, you overlap this one. When you overlap this one, this B, in between B and C, whatever the capacitors and the cells are there, that lies here. And between B and C, whenever this A is connected to C, then whatever the capacitors and series in series between A and B, that exists here between A and C here, because A and C are at the same potential and B is common. A and C are at the same potential ఇక్కడ చూడండి, A ని C ని జాయిన్ చేసాం కాబట్టి ACR జాయిన్ టుగెదర్. అప్పుడు ఈ కెపాసిటర్ సెల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడికి వస్తాయి. ఓకే, ఇది BA. ఇటువైపు టర్న్ చేసినప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ BA ఇటువైపు వస్తుంది. ఆ BAనే ఇక్కడ నోట్ చేశాం. అయితే యాజ్ దిస్ B అండ్ C ఆర్ జాయిన్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ పొటెన్షియల్, దిస్ కెన్ బి ఇమాజిన్ దట్ దీస్ టూ ఆర్ జాయిన్ టుగెదర్ లైక్ దిస్. అవి జాయిన్ చేసినట్టుగా తీసుకోండి. జాయిన్ చేసినట్టుగా తీసినప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ బి షార్ట్ సర్క్యూట్. ఎన్నో ఈ బ్రాంచ్ కానీ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది. షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నెట్ చార్జ్, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ చార్జ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్? ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది అంటే ఇక్కడ కూడా ఒక వైర్ ఉన్నట్టుగా తీసేసుకోండి. అప్పుడు ఓన్లీ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కెపాసిటర్స్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ అండ్ 2 cells ఆర్ ఇన్ సిరీస్. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ చార్జ్ ఎంత? C effective into V effective, C/2 into 2E, CE. Therefore heat producer కావాలి మనకి. వర్క్ డన్ బై ద బ్యాటరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ప్లస్ హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్. మరి ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఎంత అండి? ఇక్కడ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఇట్లా జాయిన్ చేసినప్పుడు ఫైనల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇందాక ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ ఎనర్జీ ఎంత అండి? ఇది 2C² వచ్చింది సార్. 2E², ఒకదానికి CE² ఇంకోదానికి CE² కదా. ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఎంత? C/2. మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఎంత ఇక్కడ? C/2. అంతేగా, C/2నే కదా. ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ C/2, ఎఫెక్టివ్ EMF ఓకే C/2. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో ఎనర్జీ స్టోర్ అయిన ఎనర్జీ హాఫ్ ఇంటూ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ EMF ఈ బ్రాంచ్ లో 2E కదా, 2E². అట్లా రెండు దాంట్లో కూడా సేమే కాబట్టి ఇంటూ 2, ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో UF ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2CE². దేర్ఫోర్ వర్క్ డన్ బై బ్యాటరీ, వర్క్ డన్ బై బ్యాటరీ అంటే ఛార్జ్ పాస్డ్ త్రూ ద సెల్స్ ఇంటూ EMF ఆఫ్ ఈచ్ సెల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా U అంటే UF మైనస్ UI ప్లస్ డెల్టా H ఇంప్లైస్ డెల్టా Q ఎంత వచ్చిందండి? ఫైనల్ ఛార్జ్ మైనస్ ఇనిషియల్ ఛార్జ్, ఫైనల్ ఛార్జ్ మైనస్ ఇనిషియల్ ఛార్జ్ ఇంటూ EMF E త్రూ ఈచ్ సెల్, లేదా 4E మొత్తం EMF 4 cells ఉన్నాయి కాబట్టి 4E ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనిషియల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే 0 ప్లస్ డెల్టా H. మరి ఇనిషియల్ ఛార్జ్ ఫైనల్ ఛార్జ్ ఎట్లా వచ్చినాయండి? రెండు సేమే వచ్చినాయి కదా. ఇనిషియల్ ఛార్జ్ ఫైనల్ ఛార్జ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఫైనల్ ఛార్జ్ CE, ఇనిషియల్ ఛార్జ్ CE కాబట్టి ఇది 0 అయిపోతుంది కదా. 0 into something 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా H. సో నో హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్. నో హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్. వాడు అడిగింది హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ అండి. సో నో హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్. నోట్ చేయండి సార్. ఇంకొకసారి చెప్తారు సార్. ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో ఇది కనెక్ట్ చేయక ముందు ఆల్ దీస్ కెపాసిటర్స్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ అండ్ ఆల్ సెల్స్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ అండ్ దీస్ 2 ఆర్ జాయిన్ టుగెదర్ అంటే ఇట్లా వస్తుంది సర్క్యూట్.
అప్పుడు దీంట్లో ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ C/4, ఎఫెక్టివ్ EMF 4E. అప్పుడు ఛార్జ్ స్టోర్డ్, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా మనం. ఛార్జ్ స్టోర్డ్, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. ఆ తర్వాత whenever S2 is also closed, S2 is connected to earth. S2 క్లోజ్ చేసా అంటే దిస్ పాయింట్ is connected to earth. ఎర్త్ అంటే 0 పొటెన్షియల్ దగ్గర, A 0 పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంది, B 0 పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంది, C ఆల్రెడీ 0 పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంది. కాబట్టి యాజ్ A అండ్ C are at the same potential, ఈ సర్క్యూట్ ఇట్లా ఓవర్లాప్ చేసాం అనుకుందాం, అంటే AC కనెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం. అప్పుడు ఇచ్చిన సర్క్యూట్ మనకి ఈ టైప్ లో వస్తుంది. ఈ టైప్ లో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బిట్వీన్ B అండ్ C ఈ రెండు సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి జాయిన్ చేసినట్టుగా మనం తీసుకుంటే అప్పుడు ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది, అంటే దీంట్లో ఛార్జ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు మిగిలింది బిట్వీన్ B and A ఓన్లీ దిస్ టూ కెపాసిటర్స్ ఇన్ సిరీస్ అండ్ 2 cells ఆర్ ఇన్ సిరీస్ ఆర్ దేర్. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ ఛార్జ్ ఎంత? C ఎఫెక్టివ్ అంటే C/2 ఇంటూ E ఎఫెక్టివ్ అంటే 2E. అట్లాగే దీని నుంచి CA అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఎంత? ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అంటే మీకు ఈ టైప్ లో సర్క్యూట్ ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అంటే దీంట్లో ఎనర్జీ హాఫ్ ఇంటూ C/2 ఇంటూ 2E హోల్ స్క్వేర్, దీంట్లో ఎనర్జీ హాఫ్ సంథింగ్, దాన్ని యాడ్ చేస్తే 2C² వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ మనకి జనరల్ ఫామ్ లో ఉంది హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వర్క్ డన్ బై బ్యాటరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ప్లస్ హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్. చేంజ్ ఇన్ ఛార్జ్ లేదు కాబట్టి వర్క్ డన్ బై బ్యాటరీ 0, చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లేదు, ఇది 0నే. దేర్ ఫోర్ హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్ కూడా 0. నోట్ చేయండి. ఇది అరేంజ్ చేయొచ్చా ఈ పార్ట్ వరకు? Yes, sir. Arrange. నెక్స్ట్ అప్ టు 10. చూడండి అప్ టు 10 స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అప్ టు 10 చూడండి. లేదా అప్ టు 7 ఫస్ట్. అప్ టు 7. ఈ 6, 7లో ఏమన్నా కావాలా? ఏం అవసరం లేదా? సెవెంత్ వన్. Consider the figure. Initial distance between the plates is D. A is the area of the plate. In this state, spring is in its natural length. Now charge plus Q minus Q are given to the plates and system is allowed to reach mechanical equilibrium. System is allowed to reach the mechanical equilibrium. Find the potential difference between the plates in this state of equilibrium. Okay. Here, 7th problem. There are 2 plates. Initially, the separation between the 2 plates is D, and these 2 are joined by means of a spring with its natural length initially. Natural length ante natural length is D. Now spring constant is K. Now the 2 plates are given plus Q minus Q charges. Plus Q minus Q charges ఉంచినప్పుడు suppose with respect to one plate ఈ రెండింటి మధ్య attraction force ఉంటుంది కాబట్టి the plates comes closer due to attraction force. Suppose with respect to this plate displaces through a distance equal to say x. ఆ టైంలో స్ప్రింగ్ x డిస్టెన్స్ కంప్రెస్ అవుతుంది కదా, ఇది x లెంత్ కంప్రెస్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 ప్లేట్స్ నౌ? D minus x. అంటే ఇక్కడ ప్లేట్స్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఏమో ఇటువైపు ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాజ్ ద స్ప్రింగ్ ఈస్ కంప్రెస్డ్, ద స్ప్రింగ్ ఎగ్జర్ట్ ద ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ ప్లేట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. అండర్ ఈక్విలిబ్రియం, అండర్ మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నప్పుడు whenever the plates are under equilibrium, definitely spring force balances the electric force between the 2 plates. Spring force balances the electric force between the 2 plates. Okay, now what is the potential difference between the 2 plates? They asked. Charge ఏ మారదు, ఇక్కడ ఏం బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయలేదు కదా కాబట్టి ఛార్జ్ మారదు. కాకపోతే ప్లేట్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 ప్లేట్స్ అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 ప్లేట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు Q/C. C అంటే ε0 A బై D అంటే D minus x. ఇది x వాల్యూ తెలిస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకే, దీంట్లో x వాల్యూ అన్నోన్ పారామీటర్, ఇది ఒకటి తెలియాలి మనకి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. సో ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద x వాల్యూ. Fs is equal to Fe. What is the spring force? Tell me. Half K into x square. No. What is Fe? Force of attraction between the 2 plates whenever the 2 plates are like this. Q square by 2 epsilon naught A kada. Q square by 2 epsilon naught A is the force between the 2 plates. Okay. దీని నుంచి x వాల్యూ వచ్చినట్లేగా మనకి. దట్ ఇంప్లైస్
x is equal to 2 cancel అండి. x is equal to square root of q square by k epsilon naught into a. k అంటే ఇక్కడ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కాదండి, స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు q by root k epsilon naught a. ఓకే, ఈ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దేర్ ఫోర్ 2 in 1 v is equal to q by epsilon naught a into d సార్ minus స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఏంటి సార్? k స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ కదా, కాదు సార్, ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్ half kx square కదా. సారీ మన ఫోర్స్ కదా. కేఎక్స్ సార్. ఓకే సారీ kx. yes kx ఎనర్జీ స్టోర్డ్ కాదు, kx కదా మనం రాయాల్సింది. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ kx is equal to fe అంటే q square by 2 epsilon naught a implies x is equal to q square by 2 into k epsilon naught a. You substitute this value here, 2 in 1. v is equal to q by epsilon naught a into d minus x అంటే q square by 2k epsilon naught a. I think this is only answer. ఎస్ సార్. ఓకే, ఇక్కడ d కూడా ఉందండి, అంటే ఇక్కడ d కామన్ తీసినట్టు. అంటే కామన్ తీసారు. Yeah, you take d common, then qd by epsilon naught a of 1 minus q square by 2k epsilon naught a into d. This is the answer given. Note check. Next, up to 11. Up to 11. చూడండి, అడ్వాన్స్ పేపర్లో అప్ టు 11. ఫాస్ట్గా. తొందరగా అండి, అప్ టు 11 ఏ ప్రాబ్లం కావాలి? Eight, 9, 10, 11. In these 4 problems, which problem you need? 8th one చెప్పండి సార్. 8th one. Okay. 8th one. Capacitance of the following combinations of shells A and B are C1, C. Okay. ఇక్కడ here inner radius is A, outer radius is 1.5 A ఇచ్చాడు. These two shells are joined by means of a conducting wire like this. ఈ రెండు కెపాసిటీని కండక్టింగ్ వైర్ తో జాయిన్ చేసినప్పుడు then it behaves like a shell. ఎందుకంటే దీనికి సపోజ్ ఛార్జ్ ఇచ్చాం అనుకో, when you supply any charge to the inner shell, as it is a conducting wire, the charge totally transferred to the outer surface only. Charge resides only on the outer surface. కాబట్టి it behaves like a shell of radius 1.5 A only. Now it is a shell having radius 1.5 only. Then what is the capacitance? 4 pi epsilon naught into R, no? That is equal to 4 pi epsilon naught into R ante 1.5 A. That is equal to 6 pi epsilon naught A. This is C1. Okay, this is C1. Next, what about C2? C2 చెప్పినట్టున్నా అండి. This is A, it is B అనుకుందాం. B is equal to of course 1.5 A. Okay, it is earthed. It is earthed. Okay, now what is the potential difference? ఈ ఫార్ములా డిరైవ్ చేసినట్టు ఐడియా ఉంది ఏమన్నా? నెక్స్ట్ కేసు చెప్పలేదు కానీ ఇది చెప్పా. ఒకసారి ఫార్ములా ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఒకవేళ ఇది బి, ఇది ఏ అయ్యి అవుటర్ షెల్ ఎర్త్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్? ఏంటి? epsilon naught A into AB by B minus A. Yeah. Epsilon naught A into 4 pi. 4 pi epsilon naught into AB by B minus A. ఇది ఫార్ములా. సో 4 pi epsilon naught into AB అంటే 1.5 A square by 0.5 A, అంతేనా?
సో ఇక్కడ ఏ Yes, sir. స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది 3 అంటే 12 పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ. ఇది C2. C3 చెప్తా. C3 చెప్పలేదు మీకు. C3 ఒకటి డిరైవ్ చేద్దాం. C3. ఇన్నర్ షెల్ ఈజ్ ఎర్తెడ్. ఇది ఇచ్చింది మనకి. దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి. అఫ్ కోర్స్ బి అంటే 1.5 ఏ. ఓకేనా? సో ఏబి అనుకుందాం ఫస్ట్. ఫర్ ఏ మూమెంట్ ఏబి అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ దిస్ స్పెరికల్ కెపాసిటర్? ఆ స్పెరికల్ కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ సప్లై ఎనీ చార్జ్ Q టు దిస్ వన్, ఇఫ్ యూ సప్లై ఎనీ చార్జ్ టు దిస్ వన్, ఈ ఛార్జ్ లో డెఫినెట్ గా లోపల ఇన్సైడ్ ద సర్ఫేస్, ఇన్సైడ్ ద షెల్ కొంత ఛార్జ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ సపోజ్ ఈ ఛార్జ్ లో లోపల +Q1 ఛార్జ్ ఉంది అనుకోండి. అప్పుడు అవుట్ సైడ్ ఎంత ఉంటుంది? Q - Q1 కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ Q1 ఛార్జ్, దెన్ -Q1 ఛార్జ్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్. ఇది +Q1 అయితే ఇది -Q1. -Q1 ఛార్జ్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్. -Q1. Now potential at this point 0 కావాలిగా కంపల్సరీ. పొటెన్షియల్ at this point కంపల్సరీ 0 కావాలి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎర్త్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా పొటెన్షియల్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ 0. ఇక్కడ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఇంకొక షెల్ ఉందనుకుందాం. రేడియస్ R is equal to infinity. R is equal to infinity. ఇది 0 పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటుందిగా. ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఏ ఛార్జ్ వల్ల అయినా పొటెన్షియల్ 0నేగా. 1/4 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ Q/∞ అంటే 0నే కదా. ఇది 0 పొటెన్షియల్ ఉన్న ఒక ఇన్ఫైనైట్ రేడియస్ ఉన్న స్పెరికల్ షెల్. ఇది మనం తీసుకుంది. సో ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఈ ఏబి కలిసి ఒక కెపాసిటర్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి. ఈ ఏబి ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఈ రెండు కలిపి ఒక కెపాసిటర్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఒక్కటి ఒక కెపాసిటర్ గా బిహేవ్ చేస్తుందిగా. ఇక్కడ ఏబి రెండు కలిసి ఒక కెపాసిటర్, ఎందుకంటే +Q1 -Q1 కాబట్టి ఇది ఒక కెపాసిటర్. తర్వాత ఈ రెండు కలిపి ఒక కెపాసిటర్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి కదా. ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి షెల్ అనుకుందాం. ఇన్ఫైనైట్ రేడియస్ ఉన్న ఒక షెల్. ఈ రెండు కలిపి ఒక కెపాసిటర్. అయితే ఇది ఇన్ఫైనైట్ రేడియస్ ఉంది కాబట్టి ఇది లేనట్టుగా ట్రీట్ చేసేయచ్చు. ఎందుకంటే ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఈ ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఛార్జ్ ఏమి ఉండదు కదా. కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక ఐసోలేటెడ్ షెల్ గా, ఒక స్పెరికల్ షెల్ గా మనం ఇమాజిన్ చేస్తే దీని యొక్క కెపాసిటెన్స్ మనం నోట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని రిరైట్ చేస్తే, డయాగ్రామ్ కనుక రిరైట్ చేస్తే దీని పొటెన్షియల్ 0నే, దీని పొటెన్షియల్ 0 కాబట్టి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఏబి కలిసి ఒక కెపాసిటర్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి. బీసీ కలిసి ఇంకో కెపాసిటర్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి. ఏబి అండ్ బీసీ. సార్ బికి బయట సార్ సి ఉండేది. ఏంటమ్మా? సరే, ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఏసి రెండు కూడా ఒకే పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసేయచ్చు. మనకు కావాల్సిన కెపాసిటెన్స్, ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఏ రెండింటి మధ్య? ఏకి బికి మధ్యగా. సో ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ కావాలి. సార్ ఆ కెపాసిటర్స్ ఎట్లా నోట్ డౌన్ చేస్తారు మళ్ళీ చెప్పండి సార్. ఏనా? కెపాసిటర్స్ ఎలా నోట్ డౌన్ చేస్తారు మళ్ళీ చెప్పండి సార్. ఓకే ఓకే.
ఈ రెండు కలిసి ఒక కెపాసిటర్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి కదా, ఇది ప్లస్ మైనస్ కాబట్టి ఈ రెండు కలిపి ఒక కెపాసిటర్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి. ఓకేనా ఏంటి? ఎస్ సార్. ఏబీలు రెండు కలిసి ఒక కెపాసిటర్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏదో రాంగ్ చేసినట్టున్నాం మనం. ఏబి ఇది సి కదా, ఇక్కడ రాంగ్ నోట్ చేసాం. ఇది ఏ ప్లేట్, ఇది బి ప్లేట్ అనుకుంటే ఇది బి అండి, ఇది బి ప్లేట్. ఓకే, ఏబి మధ్య ఒక కెపాసిటర్. ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ ప్లేట్ బి ప్లేట్, ఏ షెల్ బి షెల్ కలిపి ఈ రెండు కలిపి ఒక కెపాసిటర్. ఎందుకంటే Q1 మైనస్ Q1 అంటే ఈ పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కలిపి ఒక కెపాసిటర్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి. ఓకేనా, ఇది ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ బీసీ కలిపి ఇంకో కెపాసిటర్. బీసీ, సి అంటే జీరో పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి యాజ్ ఏ ఇస్ ఎట్ జీరో పొటెన్షియల్, సి ఇస్ ఎట్ జీరో పొటెన్షియల్, ఏసీ కెన్ బి ఇమాజిన్ ఎట్ ద సేమ్ పాయింట్. ఓకే, బీసీ కలిపి ఒక కెపాసిటర్. సో బికి సికి మధ్య ఇంకో కెపాసిటర్ తీసుకోండి. బికి సికి మధ్య ఇంకో కెపాసిటర్. ఇది బీసీ మధ్య ఇంకో కెపాసిటర్ తీసుకున్నాం. దీని కెపాసిటెన్స్ అంటే ఒకసారి చూడండి, సిఏబి మధ్య కెపాసిటెన్స్ కాబట్టి సిఏబి అనుకోండి. ఇదేమో బీసీ మధ్య కెపాసిటెన్స్ కాబట్టి సిబిసి. ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఏబి ప్లస్ సిబిసి, రైట్ సార్? సిఏబి అంటే ఏబి స్పెరికల్ షెల్స్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ అంటే ఈ కేసే కదండి. ఏబి స్పెరికల్ షెల్స్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ అంటే ఇదేగా. సో ఏం రాయొచ్చు? 4πε0 A ఇంటూ ఏబి బై బి మైనస్ ఏ ప్లస్ బీసీ అంటే ఇది ఇన్ఫైనైట్ రేడియస్ ఉన్న కెపాసిటర్ కాబట్టి ఇన్ఫైనైట్ రేడియస్ ఉన్న స్పెరికల్ షెల్ గా దీన్ని ట్రీట్ చేస్తే అప్పుడు ఇది ఒక స్పెరికల్ షెల్ అంతే. ఈ స్పెరికల్ షెల్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ అంటే 4πε0 ఇంటూ బీనేగా. దీని యొక్క రేడియస్ బి కదా అనుకుంది, సో బి. ఇప్పుడు దీన్ని యాడ్ చేయండి, యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 4πε0 కామన్ తీసేయండి, ఏబి బై బి మైనస్ ఏ ప్లస్ బి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4πε0 ఇంటూ మల్టిప్లై చేయండి ఏబి ప్లస్ బి స్క్వైర్ మైనస్ ఏబి బై బి మైనస్ ఏ. మైనస్ ఏబి ప్లస్ ఏబి క్యాన్సిల్ అయిపోతే 4πε0 ఇంటూ బి స్క్వైర్ బై బి మైనస్ ఏ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా ఇన్నర్ స్పెరికల్ షెల్ ని ఎర్త్ చేసినప్పుడు ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ బిట్వీన్ టూ స్పెరికల్ షెల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4πε0 బి స్క్వైర్ బై బి మైనస్ ఏ. ఒకవేళ అవుటర్ షెల్ ని ఎర్త్ చేస్తే ఇది ఏబి బై 4πε0 ఇంటూ ఏబి బై బి మైనస్ ఏ వస్తుంది. ఏబి బై బి మైనస్ ఏ ఇది ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసాం, ఇది ఇప్పుడు డిరైవ్ చేసాం ఈ కేసులో. ఇప్పుడు కెపాసిటెన్స్ ఎంత ఇక్కడ ఈ కేసులో? C3 కదా వాటి. సార్ సిబిసి అంటే బి పాయింట్ సి పాయింట్ మధ్య డిస్టెన్స్ బి ఎలా తీసుకున్నారు? ఇది ఇన్ఫినిటీ అమ్మా, ఇది ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి దీని రేడియస్ 0. ఇంకా ఇది కూడా దీనిలాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఈ ఫార్ములా లాగానే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేసింది ఇక్కడ కూడా. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇదే ఫార్ములా ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. 4πε0 ఇంటూ బీసీ బై సి మైనస్ ఏ, అంతేనా? ఇప్పుడు దీంట్లో 4πε0 ఇంటూ బి ఇట్లా ఉంచేస్తాయి బై సితో డివైడ్ చేయి, 1 మైనస్ ఏ బై సినా. సి ఇన్ఫినిటీ కదా, సి యొక్క రేడియస్ ఇన్ఫినిటీ కదా, ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ రాస్తావు, సంథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ 0 కాబట్టి 4πε0 బి అదేగా రాస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుందండి ఇప్పుడు? C3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఏబి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4πε0 ఇంటూ బి స్క్వైర్ అంటే 1.5 ఏ హోల్ స్క్వైర్ అంటే 2.25 ఏ స్క్వైర్ బై 1.5 ఏ మైనస్ ఏ అంటే 0.5 ఏ. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే C3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 16πε0 ఏ వచ్చిందండి. 16πε0 ఏ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని రిలేషన్స్ ఎట్లా చెప్పచ్చు చెప్పండి? వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ C2 గ్రేటర్ దాన్ C1 దట్ ఈస్ ట్రూ. C2 గ్రేటర్ దాన్ C1 కరెక్టే. నెక్స్ట్ C3 గ్రేటర్ దాన్, అయితే ఈ మూడిటి మధ్య రిలేషన్ రాసేద్దాం. మూడిటి మధ్య రిలేషన్ అంటే డెఫినెట్ గా C1 లెస్ దాన్ C2 లెస్ దాన్ C3 ఈ రిలేషన్ రావాలండి. C3 గ్రేటర్ దాన్ C2 కరెక్టే, C2 గ్రేటర్ దాన్ C1 కరెక్టే. సో ఆప్షన్స్ ఏ అండ్ డి ఆర్ కరెక్ట్ కదా. సో ఏ డి ఆర్ కరెక్ట్, రైట్. నెక్స్ట్ అప్ టు 11 ప్రాబ్లమ్స్.
ఇది అరేంజ్ చేయొచ్చు కదా ఈ పార్ట్. Yes, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ అండి, అప్ టు 11 లేదా అప్ టు 14. అప్ టు 14 చూడండి. అప్ టు 14 18 pi epsilon naught yes sir అది C3. ఇదా 18 వస్తుందా? Yes sir. Yes. ఓకే 18 కరెక్ట్ అమ్మా. 18 pi epsilon naught A రైట్. నెక్స్ట్ అప్ టు 14 తొందరగా టైం అవుతుంది, 10 minutes ఉంది. అప్ టు 14 12th ఎట్లాగో చెప్పాలనుకుంటా. 12th చూడండి. Yes, sir. 12th one. 12th ఏనా? Yes, sir. ఈ 10th ప్రాబ్లం ఓకేనా? 10th ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి. 10th ప్రాబ్లం అండి. 10th అయిపోయిన తర్వాత 12th చెప్తాను. ఓకే 10th ప్రాబ్లం చేశారా? తొందరగా రెస్పాండ్ అవ్వండి. No sir. మరి 10th ప్రాబ్లం అడగట్లేదు, 10th ప్రాబ్లం అడగలేదంటే వచ్చింది అనుకుంటున్నా. 10th ప్రాబ్లం చూడండి. This plate is okay. This plate is earthed, and by means of a switch, it is connected to earth. Here, these two plates are given charges Q1 and Q2. Both are positive. When switch S is closed, mark out the correct statements. Q1, Q2 be positive. Okay. The charge flown through the switch is 0. Sorry. Initial ga, whenever it is open, these two are given charges Q1 and Q2, and now switch is closed. స్విచ్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఇస్ ద చార్జ్ పాస్డ్ త్రూ ద స్విచ్, అది అడిగింది. స్విచ్ క్లోజ్ చేసి ఇది ఎర్త్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు వాట్ అబౌట్ ద చార్జెస్ ఆన్ ది ప్లేట్స్? నో డౌట్ యాజ్ ద స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్, ఇక్కడ ఆన్ ది అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ Potential difference. పొటెన్షియల్ 0, చార్జ్ కూడా 0 అవుతుందిగా. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ 0, చార్జ్ 0. ఓకే, ఇక్కడ చార్జ్ ఏం చేంజ్ కాదుగా. ఇక్కడ ఇది Q1, డెఫినెట్ గా ఇక్కడ -Q1 చార్జ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఇది -Q1 చార్జ్ ఇండ్యూస్ అయినప్పుడు అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద ఎంత చార్జ్ ఉండాలి యాక్చువల్ గా? ఇది లేకపోతే ఒకవేళ కనెక్ట్ చేయకపోతే Q2 minus ఆఫ్ -Q1 అంటే Q2 plus Q1 ఉండాలి. Q2 కానీ ఆ plus చార్జ్ Q1. లేదుగా. ఇది మొత్తం ఎర్త్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుందిగా. Yes sir. యాక్చువల్ గా ఇట్లా కనెక్ట్ చేయకపోతే దీని మీద ఇది ఒకవేళ ఇది పొటెన్షియల్ 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ఎర్త్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల పొటెన్షియల్ 0 అవుతుంది. 0 అయినప్పుడు ఇక్కడ చార్జ్ సపోజ్ ఈ ప్లేట్ నేను కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ Q1 అట్లాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఛార్జ్ -Q1 ఉంటుంది. రెండు ఐడెంటికల్ ప్లేట్స్, ఇక్కడ ఏం మీడియం లేదు కాబట్టి డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం. అయితే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉండవలసిన ఛార్జ్ Q2, కానీ ఇక్కడ -Q2 ఉంది. అంటే అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద ఎంత ఛార్జ్ ఉండాలి? Q2 ఆఫ్ Q1 అంటే ఇంత ఛార్జ్ ఉండాలి. అది లేదు అంటే అది మొత్తం ఎర్త్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్లే కదా. అంటే స్విచ్ ద్వారా పాస్ అయిన ఛార్జ్ ఎంత? వాట్ ఇస్ ద ఛార్జ్ పాస్ త్రూ ద స్విచ్? Q2 plus Q1. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. ద ఛార్జ్ ఫ్లోన్ త్రూ ద స్విచ్ ఇస్ 0. ఛార్జ్ ఫ్లోన్ త్రూ ద స్విచ్ B, Q2 plus Q1, charge flown through the switch, flown through switch. ఇది నెక్స్ట్ C, potential difference across the plates of the capacitor. Potential difference between the plates of the capacitor అంటే ఇది 0నే. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ Q1 ఉంది కాబట్టి potential difference across the capacitor V is equal to Q1 by C. C అంటే ఈ రెండు ప్లేట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అవేమలా కెపాసిటెన్స్ C అని ఇచ్చాడు. ఓకే, ఈ రెండు ప్లేట్స్ మధ్య ఉన్న కెపాసిటెన్స్ C అని ఇచ్చాడు కాబట్టి Q1 by C, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. C కరెక్ట్. Next D, the charge on the capacitor, is, charge on the capacitor అంటే ఇన్నర్ సర్ఫేస్ మీద ఛార్జ్ మనం ఛార్జ్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. చార్జ్ ఆన్ ది కెపాసిటర్ Q is equal to Q1, that is only the answer. So D is also correct. కెపాసిటర్ లో ఉన్న ఛార్జ్ అంటే ఇన్నర్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ఛార్జ్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. దట్ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే Q1. ఓకే, Q1 is the charge on the capacitor. ఓకే, నెక్స్ట్ 12th ప్రాబ్లం కదా.
12th ప్రాబ్లం కొంచెం లెందీ ప్రాబ్లం, జాగ్రత్తగా వినండి, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అడ్వాన్స్. ఇంకా మీకు ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేశాను నేను, అయితే దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను నేను ఎట్లా అనేది. అరేంజ్ చేసేచ్చా ఇది? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Now 12th problem you see. Here there is a circular ring of radius r and mass m. It is kept on the horizontal surface. It is kept on the horizontal surface and the upper end is connected to the light inextensible string and the string is passed over the light frictionless pulley. Light frictionless pulley like this. Okay, frictionless pulley. And here this other end of the string is connected to one capacitor plate and the lower plate is rigidly fixed. Lower plate is rigidly fixed and the upper plate can move freely. Upper plate can move freely. The mass of the upper plate is m. That is given. Okay, now which of the following statements are correct? Charge density on the surface of the plates of the capacitor. ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ అయితే ఒకటి మైనస్ క్యూ ఇట్లా ఇచ్చాడు. ఛార్జ్ డెన్సిటీ అంటే క్యూ బై ఏ కదా, ఏరియా ఆఫ్ ది ప్లేటేగా. ఓకే, ఇది మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే సిస్టమ్ ని రిలీజ్ చేశాడు. ఇనిషియల్ గా ఈ రెండు ప్లేట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ సపోజ్ డి ఉందనుకోండి ఇనిషియల్ గా, అప్పుడు కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ది కెపాసిటీ ఎంత అవుతుందండి? ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డీనే కదా. ఇనిషియల్ గా కెపాసిటెన్స్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి అయితే వెన్ ఎవర్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్, ఈ కెపాసిటర్ ప్లేట్ ని రిలీజ్ చేసినప్పుడు ద కెపాసిటర్ ప్లేట్ కమ్స్ డౌన్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలేషన్ అన్నాడు. జీ యాక్సిలే ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది అన్నాడు. వెన్ ఎవర్ దిస్ అప్పర్ ప్లేట్ ఆఫ్ ది కెపాసిటర్ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రీలీ దెన్ ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అండర్ గ్రావిటీ అన్నాడు. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అండర్ గ్రావిటీ అంటే యాక్సిలేషన్ జీ అవ్వాలిగా. అయితే ఇక్కడ వెన్ ఎవర్ ద ప్లేట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ వాట్ ఆర్ ది ఫోర్సెస్ యాక్ట్స్ ఆన్ దెమ్? యాజ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ, నెగిటివ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ, ఇది ఫిక్స్డ్ కాబట్టి దీని మీద అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ కిందకి పనిచేస్తుందిగా, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. అదే టైంలో దీని యొక్క వెయిట్ ఎంజీ క్రిందకి పనిచేస్తుంటుంది, వెయిట్ ఎంజీ దట్ ఆల్సో యాక్ట్స్ డౌన్స్ డైరెక్షన్. Because of these two forces, whenever the plate comes down, at the same time the string pulls the plate in upward direction with a tension force equal to tension T upwards. Even then, as the plate comes down with an acceleration G, then net force acts on the plate is equal to Fe plus weight mg. Fe plus weight mg minus tension is equal to m into A. Therefore, electric force plus mg minus T is equal to m into A ante G అని ఇచ్చాడు వాడు. Since A is equal to G, therefore mg cancel అయిపోతే tension T is equal to attraction force between the two plates of the capacitor ante Fe. What is the attraction force between the two plates of the capacitor? Suppose if the charge on this plate of the capacitor is plus Q, here it is minus Q. Then when you know the charge on the plates of the capacitor, then what is the attraction force between them? Plates ki chin charge Q aithe what is the attraction force between them? Q square by 2 epsilon naught A, no? So Q square by 2 epsilon naught A. This is equal to tension. This is another equation. Say this is 2. Okay, now, so if the tension here is T, then with the same tension, the ring is pulled in this direction. So ring rotates about the point O, no, because of this tension. Because of this tension, as the ring rotates about the point O, torque acts on the ring due to this tension. What is the torque? About O, torque tau acts on the ring is equal to tension force into perpendicular distance of this tension from the axis of rotation, that is equal to radius, which is equal to I into alpha. I means moment of inertia of the ring about the center into angular acceleration alpha. So ఇది ఈక్వేషన్ 3 అనుకున్నాం. అయితే దీంట్లో వాట్ అబౌట్ ఆల్ఫా? ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, వెన్ ఎవర్ ద ప్లేట్ కమ్స్ డౌన్ విత్ అన్ యాక్సిలేషన్ ఏ, then the string move in this direction with the same acceleration. So this point also move in this direction with the same acceleration, that is the tangential acceleration equal to z. Whenever this ring rolls like this without slipping, then acceleration of center of mass AC అనుకున్నాం. అప్పుడు
tangential acceleration is equal to 2 times the center of mass acceleration. No? Tangential acceleration is equal to 2 times the center of mass acceleration. This tangential acceleration equal g, that is equal to 2 times the acceleration of center of mass. Idea undi kada? In case of pure rolling, if the acceleration of center of mass is ACM, then acceleration of the topmost point is equal to double the acceleration of center of mass. Idea undi kada? So దీని నుంచి acceleration of center of mass is equal to g by 2. Okay. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో tangential acceleration at is equal to radius into alpha కదా. Tangential acceleration అంటే g, that is equal to r into alpha. Therefore ఈ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే tr is equal to మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ది రింగ్ అంటే mr స్క్వేర్ ఇంటూ ఆల్ఫా అంటే g by r కదా. నో center of mass acceleration కదా ఇది. ACM is equal to r alpha. Therefore g ACM అంటే g by 2 కదా, r alpha. So g by 2 mr square into alpha అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు mr square into alpha అంటే g by 2r కదా, g by 2r mj by 2. ఇక్కడ r square cancel అయిపోతుంది. So t is equal to mg by 2. mj by 2. Yeah, this is equation 3. Therefore from 2 and it is 4. From 2 and 4, mg by 2 is equal to q square by 2 epsilon naught a. 2 cancel. దాని నుంచి ఛార్జ్ కావాలి మనకి. ఛార్జ్ is equal to square root of mg epsilon naught a కదా. ఛార్జ్ on plates of the capacity is equal to mg epsilon charge on the అంతే plates of సార్. the capacity is equal to mg epsilon naught a. C option ఉంది కదా. C option correct. Yes, sir. C option అండి. C option correct. సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అడిగాడు A లో. సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అంటే సిగ్మా ఇస్ ఈక్వల్ q బై a కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సింప్లిఫై చేస్తే మనకి mg ఎప్సిలాన్ నాట్ బై a వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ రాంగ్. సో వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ కాదు. తర్వాత గెయిన్ బి, గెయిన్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అన్నాడు. అయితే మనం ఫస్ట్ డి చేద్దాం. ఇక్కడ గెయిన్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది రింగ్ అండ్ ద ప్లేట్ ఆఫ్ ది కెపాసిటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాస్ ఇన్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అన్నాడు. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే whenever the plate comes down, as it comes down through certain distance, suppose ఇది h distance క్రిందకు వచ్చింది అనుకున్నాం, ఇది h distance క్రిందకు వచ్చింది అనుకున్నాం, అప్పుడు గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది కదా. అదే టైంలో కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుంది, కెపాసిటెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఎంత ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇనిషియల్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత. ఇనిషియల్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే q స్క్వేర్ బై 2c, q square by 2 into c అంటే epsilon naught a by initial distance between the two plates d. Final electrical potential energy stored is equal to charge a martla because it is not connected to cell. That's why charge remains same. Even the two plates comes closer, charge does not change. Q square by కానీ రెండు ప్లేట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ మారినప్పుడు కెపాసిటెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. సో q square by 2 into epsilon naught a by d అంటే whenever the plate comes down through a distance h, then what is the distance between the two plates? d minus h kada, d minus h. So you write d minus h. Therefore change in electrical potential energy is equal to final potential energy minus initial potential energy. That is equal to ఈ రెండు తీసుకుంటే మనకి minus q square h by 2 epsilon naught a వస్తుంది. ఓకే, అది చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అట్లాగే లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అట్లాగే as the plate comes down through a distance h, it loses gravitational potential energy also, no? So loss of gravitational potential energy is equal to minus mg into h. h distance కిందకి ఫాలో అయిందంటే అంత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లాస్ అనేట్లే కాదు. ఓకే, because of loss of electrical potential energy and loss of gravitational potential energy, as the plate comes down, whenever plate comes down through a distance h, suppose the plate acquires a velocity say v, then the plate acquires the kinetic energy. Plate క్రిందకు వస్తున్నప్పుడు ఇంత యాక్సిలరేషన్ తో వస్తుంది కాబట్టి as the plate comes down, plate acquires velocity so that it acquires kinetic energy. అదే టైంలో ప్లేట్ ఎంత వెలాసిటీ ఇటువైపుకి వస్తుందో అదే వెలాసిటీతో ఈ స్ట్రింగ్ ఇటువైపుకి టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ ఇటువైపు పుల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సేమ్ వెలాసిటీ. సో దిస్ top most point is having velocity v in this direction while rolling. That's why it acquires the rolling energy. So what is the kinetic energy of the plate? Kinetic energy of the plate, K plate. Kinetic energy of the plate is equal to half into
mass into velocity square. What is the velocity of the plate? V Root square 2G. minus U square is equal to 2AS. V square minus initial velocity of the plate is 0. 2 into acceleration of the plate is Z into S means H. Therefore, V square is equal to half M into V square into 2ZH. That is equal to MZH is the kinetic energy acquired by the plate. Atlage kinetic energy, rolling energy acquired by the ring or kinetic energy of the ring is equal to rolling body kabatti half into mass of the ring into velocity of central mass square into 1 plus K square by R square kada. Rolling energy of the body half velocity half mv square into 1 plus K square by R square kada. Yes, sir. ఒకసారి చూడండి ఈ పార్ట్ అరేంజ్ చేయొచ్చా? ఈ పార్ట్ Yes, sir. నోట్ చేయండి లేకపోతే. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ మాస్? టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ ఇక్కడ టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ 80 కదా, అట్లాగే టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ సిన్స్ టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ Vt is equal to 2 into velocity of central mass. GH. అప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ప్లేటే. సో V is equal to 2 into VCM. సో VCM is equal to V by 2 కదా, ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. హాఫ్ M into V square by 4 into 1 plus 1 కదా. రింగ్ కి వచ్చేసరికి అబౌట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది రింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా is equal to mr square which is equal to mk square. అప్పుడు K square by R square is equal to 1 గా. ఫర్ రింగ్ K square by R square is equal to 1 ఫర్ రింగ్. అది నోట్ చేయండి. ఇక్కడ ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఎరేజ్ చేయొచ్చా ఈ పార్ట్? ఎస్ సార్. ఓకే. ఇటు చూడండి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రింగ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? MV స్క్వేర్ బై 4 కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు M by 4 ఇంటూ V స్క్వేర్. V అంటే ఎంత వచ్చింది? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2GH కదా, సారీ V స్క్వేర్ అంటే 2ZH, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు MGH by 2 కదా, MGH by 2. Therefore, total kinetic energy gained by the system, kinetic energy gained by the plate plus kinetic energy gained by the ring. Kinetic energy gained by the plate అంటే MGH వచ్చింది కదా, ప్లస్ kinetic energy gained by the ring అంటే MGH by 2. That is equal to 1.5 MGH. అంటే gain in kinetic energy is equal to 1.5 times loss of gravitational potential energy రాయొచ్చా? MGH అంటే లాస్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదా ఇది. MGH అంటే లాస్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కాబట్టి గెయిన్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బై ద సిస్టమ్, సిస్టమ్ అంటే ప్లేట్ అండ్ రింగ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.5 times ద లాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బై ద ప్లేట్. ఓకే, అంటే ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది? డి కరెక్టేగా. ఆప్షన్ డి కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ అయితే బి రాంగ్ అవుతుంది కదా. ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ అయితే బి రాంగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే బిడి రెండు సేమే, డి కరెక్ట్ అయినప్పుడు బి రాంగ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే బి ఏమి అంటే ద గెయిన్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది రింగ్ అండ్ ప్లేట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ ఇన్ గెయిన్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బై ద ప్లేట్ అండ్ రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే MGH కే ఈక్వల్ అన్నాడు, కానీ 1.5 times MGH. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్. సి అండ్ డి ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే సార్, K square by R square 1 రింగ్ కి వచ్చేసరికి అబౌట్ ద సెంట్రల్ మాస్ ఆఫ్ ది రింగ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ది రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mr స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ స్క్వేర్. అప్పుడు K స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R స్క్వేరేగా. Okay, sir. అంటే K స్క్వేర్ బై R స్క్వేర్ 1 కదా. అదే సాలిడ్ స్పియర్ అనుకో 2/5 వస్తుంది, ఎందుకంటే అబౌట్ ద సెంటర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ది సాలిడ్ స్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/5 mr స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు MK స్క్వేర్. అప్పుడు K స్క్వేర్ బై R స్క్వేర్ ఈక్వల్ 2/5. అట్లా డిఫరెంట్ కేసెస్ రాయొచ్చు. అదే డిస్క్ అయితే 1/2 వస్తుంది. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఎందుకు కనుక్కున్నాం సార్? విన్నానా? లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఎందుకు తీసుకున్నాం సార్? అవునమ్మా, ఈ ప్లేట్ క్రిందకు వస్తున్నప్పుడు ఈ ప్లేట్స్ లో యాక్చువల్ గా ప్లేట్స్ లో ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా స్టోర్ అవుతుంది కదా, బికాస్ దీస్ 2 ప్లేట్స్ ఆర్ గివెన్ చార్జెస్. సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఉంది అక్కడ. సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఉన్నప్పుడు మరి ఈ 2 ప్లేట్స్ మధ్య ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్ ఉంటుంది కదా దీంట్లో. కెపాసిటర్ ప్లేట్సే కదా ఇవి. ఈ ప్లేట్ క్రిందకు వచ్చినప్పుడు డిస్టెన్స్ తగ్గింది కాబట్టి, డిస్టెన్స్ తగ్గినప్పుడు కెపాసిటెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. కెపాసిటెన్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు దీంట్లో ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ప్లేట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మనకి మైనస్ వచ్చిందంటే దేర్ ఇస్ ఎ లాస్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ప్లేట్స్. 2 ప్లేట్స్ మధ్య
ఛార్జ్ కాన్స్టెంట్ ఉండి రెండు ప్లేట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ తగ్గినప్పుడు దెర్ ఈజ్ ఎ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇది అట్లాగే ప్లేట్ క్రిందకు వస్తా ఉంది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ ఎ లాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆల్సో. సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఈస్ ద టోటల్ లాస్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఆ లాస్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వలన ఈ రింగ్ తర్వాత ఈ ప్లేట్ కొంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ గెయిన్ చేస్తుంది. సో గెయిన్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అదే అంత. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ప్లేట్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది రింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి అవి వచ్చినాయి. టోటల్ గెయిన్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5 mgh వచ్చింది. ఇక్కడ mgh అంటే లాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదా, కాబట్టి గెయిన్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బై ద ప్లేట్ అండ్ రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5 times ద లాస్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అది ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ అప్ టు 18. సార్ 17th వన్ చెప్పండి సార్. 17, 16, 15, 16 చేశారా? 15, 16 ఎస్ సార్. చేశారా? చేశాను సార్. ఆల్రెడీ Yes, sir. చెప్పాను. ఓకే, వచ్చేది సార్ ఆల్రెడీ. ఏనా? ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి సార్. ఓకే, రైట్. 17 ఇది అరేంజ్ చేయొచ్చా? ఇటువంటి ప్రాబ్లం మెయిన్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు బెటర్ టు లీవ్ దట్ ప్రాబ్లం. ఫైనల్ గా ఇఫ్ యూ ఫైండ్ టైం బెటర్ టు డూ, అదర్వైజ్ యూ బెటర్ టు లీవ్ ద ప్రాబ్లం. ఇంత టైం స్పెండ్ చేసే బదులు వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఒక 5-6 చేసేయచ్చు. అరేంజ్ చేయదా? చేశాను సార్ చేసేది సార్. గ్రూప్ లో పెట్టారు సార్ సొల్యూషన్ సార్. ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో సొల్యూషన్ ఉందండి, కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఉంది రాసేసాం సార్. అందుకే మీ గ్రూప్ లో. 18th ప్రాబ్లం కూడా గ్రూప్ లో ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు జస్ట్ నౌ ఆల్సో ఐ కెప్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఎస్ సార్ పెట్టినా. సింపుల్ ప్రాబ్లం 18th. మీరు అడిగింది 17th కదా? Yes, sir. Seventeenth problem. Two parallel plate capacitors of capacitances C and 2C. ఇటు చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ దీని యొక్క కెపాసిటెన్స్ C, ఇది 2C. Two parallel plate capacitors of capacitances C and 2C consisting of plates of identical dimensions are connected with a ideal battery of terminal voltage V as shown in figure. Now the capacitor of smaller volume అంటే ఇదే కదా, smaller volume is completely inserted into the larger capacitor and kept in symmetric position. Then connection polarities of the plates are reversed as shown. Which of the following statements are correct? Okay, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. పాజిటివ్ ప్లేట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్. సో ఇది పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఎక్వైర్ చేస్తుంది, ఇది పాజిటివ్ పొటెన్షియల్, ఇది నెగిటివ్. అంటే పాజిటివ్ ప్లేట్ ఆఫ్ దిస్ కెపాసిటర్, పాజిటివ్ ప్లేట్ ఆఫ్ దిస్ కెపాసిటర్ బోత్ ఆర్ జాయిన్. హియర్ బోత్ ఆర్ జాయిన్. హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్? ప్యారలల్ ఆర్ సిరీస్? సిరీస్ సార్. సిరీసా? ఈ రెండింటి యొక్క పాజిటివ్ ప్లేట్ ని ఒక పాయింట్ దగ్గర కనెక్ట్ చేస్తారు, నెగిటివ్ ప్లేట్ ని ఒక పాయింట్ దగ్గర కనెక్ట్ చేశారండి. అంటే దే ఆర్ ప్యారలల్, నో? ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ ఫస్ట్ కేస్? ఫస్ట్ కేసులో ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C + 2C, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3C. తర్వాత వాడు ఒకదాని యొక్క కెపాసిటెన్స్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు ε0A/d అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఇంకో దానికి వచ్చేసరికి 2C అని ఇచ్చాడు. 2C ఈజ్ ఈక్వల్ టు ε0A/, మరి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో తెలియదు. ఈ ప్లేట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ D' అనుకుందాం. ఈ ప్లేట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ D. వాడు డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు కదా, ఇది D' అనుకుందాం. సో వాట్ అబౌట్ ద D' వాల్యూ? D' is equal to ε0A/c అంటే D రాసుకోవచ్చు కదా, అంటే D/2. అంటే ఈ ప్లేట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ D/2, ఈ ప్లేట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ D ఉండేట్టుగా అరేంజ్ చేశారు కాబట్టి, అంటే డయాగ్రామ్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు కానీ దీని కెపాసిటెన్స్ 2C అన్నాడు కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ D/2. ఇది మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. అయితే వాడు ఆప్షన్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఛార్జ్ ఫ్లోన్ త్రూ ద బ్యాటరీ ఈస్ అవి అడిగాడు కాబట్టి ఇనిషియల్ గా వెన్ ఎవర్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ లైక్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్, ఫస్ట్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి.
ఛార్జ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అంటే ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ కనుక్కున్నామండి. అప్పుడు ఇనిషియల్ ఛార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఇంటూ అప్లైడ్ వోల్టేజ్. వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ హియర్? 3C కదా, 3C ఇంటూ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ V. అప్లైడ్ వోల్టేజ్ V అంటే 3CV. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. నెక్స్ట్ కేసులో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అక్రాస్ ద సేమ్ బ్యాటరీ హ్యావింగ్ ఈఎంఎఫ్ V, ఈ 2 ప్లేట్స్ అట్లాగే ఉన్నాయి. ఈ లార్జ్ వాల్యూమ్ ఉన్న ప్లేట్స్ అట్లాగే ఉంచి ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ అంటే ఇట్లా ఉంచి ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఈ ప్లేట్స్ ని రివర్స్ లో కనెక్ట్ చేశాడు. ఆ 2 ప్లేట్స్ ఇట్లా ఉంచాయండి. లేకపోతే ఇది ఫస్ట్ ప్లేట్, సెకండ్ ప్లేట్, థర్డ్ ప్లేట్, ఫోర్త్ ప్లేట్ అనుకున్నాం. ఫస్ట్ ప్లేట్, సెకండ్ ప్లేట్ అట్లాగే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే వాడు డయాగ్రామ్ లో 1 4 సెకండ్ 2 3 ప్లేట్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేశాడు. సెకండ్ ప్లేట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్. సారీ, సెకండ్ కాదు, ఇదంతా థర్డ్ ప్లేట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్ అండ్ ఫోర్త్ ప్లేట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్. ఇట్లా కనెక్ట్ చేశాడు. బట్ దీస్ 2 ప్లేట్స్ ఆర్ కెప్ట్ సిమెట్రికల్లీ అన్నాడు. యాక్చువల్ గా ఈ ఫస్ట్ సెకండ్ ప్లేట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? D డాష్ కదా, D డాష్ ఈక్వల్ టు D/2. ఇప్పుడు వీటిని సిమెట్రికల్ గా ఉంచాలంటే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 సక్సెసివ్ ప్లేట్స్? 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయండి దీన్ని. అప్పుడు D/6 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 అంటే ఈ డిస్టెన్సెస్ లో ఉంచాడు. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ కి ఇది ఆల్రెడీ పాజిటివ్ ప్లేట్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇది పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఎక్వైర్ చేస్తుంది. ఇది నెగిటివ్ ప్లేట్ కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ ని ఎక్వైర్ చేస్తుంది. అంతేనా? ఇది మళ్ళీ పాజిటివ్ ప్లేట్ కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇది ప్లస్ ప్లస్, ఇది నెగిటివ్ ప్లేట్ కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి మైనస్ మైనస్. ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ అక్రాస్ దిస్ ఎంత? అక్రాస్ దిస్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ కావాలి. అయితే ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ CAB ఈజ్ ఈక్వల్ టు C2. ఆ C2 ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇనిషియల్ గా C1 అనుకున్నాం, ఇప్పుడు C2 అనుకున్నాం. మనకి ఇట్లా చూస్తే అవి ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తారు మనకి తెలియట్లా. సో బిట్వీన్ A అండ్ B ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. బిట్వీన్ A అండ్ B అంటే ఒకసారి చూడండి, A ప్లేట్ 1 రెండు ఒకే చోట జాయిన్ చేశారు. తర్వాత B ప్లేట్ 2 రెండు ఒకే చోట జాయిన్ చేశారు. ఓకేనా? తర్వాత ఇంకా ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్లేట్ ఫోర్త్ ప్లేట్ కూడా ఇక్కడ జాయిన్ చేశారంటే A కనెక్ట్ చేసినట్టేగా, ఇక్కడ 4 కూడా ఇక్కడ ఉన్నట్లే. తర్వాత థర్డ్ ప్లేట్ ని ఇక్కడ నెగిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేశాడు, ఆ నెగిటివ్ టెర్మినల్ B కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ థర్డ్ ప్లేట్ ఉన్నట్టుగా తీసుకోండి. ఓకే, నౌ 1 3 ఆర్ దిస్ 1 3 యాక్ట్స్ యాజ్ 1 కెపాసిటర్? నాట్ టెల్ మీ. Yes, sir. 1 3 పాజిటివ్ నెగిటివ్ కాబట్టి ఒక కెపాసిటర్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. సో 1 3 యాక్ట్స్ యాజ్ 1 కెపాసిటర్. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ 3 4? ఇది నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్ అంటే ఇది కూడా ఒక కెపాసిటర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది కదా. 3 4 ఒక కెపాసిటర్. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ 2 కూడా ఒక కెపాసిటర్ కదా. 2 4 2 ఇక్కడ ఉంది, 4 ఇక్కడ ఉంది. 2 4 యాక్ట్స్ యాజ్ 1 మోర్ కెపాసిటర్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్యారలల్. ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఎంత అప్పుడు? Effective capacitance CAB is equal to C2, that is equal to area of each plate same epsilon naught A by distance between any 2 plates is D/6, that is equal to 6 epsilon naught A by D. అంటే 6C రాయచ్చా? C is equal to epsilon naught A by D నేగా మనం తీసుకుంది, వాడు ఇచ్చింది అదేగా 6C. Therefore charge stored in the capacitor, final charge stored in the capacitor. ఈ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఈ కాంబినేషన్ అక్రాస్ ద సేమ్ సెల్ కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి దేర్ఫోర్ ఛార్జ్ స్టోర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C2 ఇంటూ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అంటే 6CV. ఇది ఛార్జ్ స్టోర్డ్. సో ఇనిషియల్ గా ఛార్జ్ ఎంత ఉందండి? 3CV ఉంది. ఫైనల్ గా ఛార్జ్ ఎంత ఉంది? ఫైనల్ గా ఛార్జ్ స్టోర్డ్ 6CV అయింది. Then what about the change in charge? Charge flown through the battery is what? బ్యాటరీ ద్వారా ఫ్లో అయిన ఛార్జ్ అన్నాడు. అయితే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్లేట్స్ ఏ మార్చలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఛార్జ్ ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉందో ఇప్పుడు అంతే ఉంటుంది. ఓన్లీ అక్రాస్ ద ఇవే మారినాయి. ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా ఈ ప్లేట్ మీద ఛార్జ్ ఎంత అండి? ఇనిషియల్ ఛార్జ్ ఆన్ దిస్ ప్లేట్ ఎంత? ప్లస్ కదా. అండ్ ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా ఛార్జ్ ఎంత? CV. ఇనిషియల్ గా ఛార్జ్ CV. ఓకే, ఇప్పుడు అదే ప్లేట్ 3 ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ ని ఎక్వైర్ చేస్తుంది. డైరెక్ట్ గా చేసేయచ్చండి. ఇక్కడ ఛార్జ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ అంటే సార్ అక్రాస్ 1 కెపాసిటర్ 6C కదా సార్? అక్రాస్ 1 కెపాసిటర్ అయితే 6C కదా సార్? అక్రాస్ 1 కెపాసిటరా?
కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ వన్ కెపాసిటర్ కదా సార్ 6C. 1 కి 3 కి మధ్యలో 6C సార్, మళ్ళీ 3 4 కి మధ్యలో 6C సార్. 3 మధ్యలో 6C, మళ్ళీ 4 మధ్యలో 6C కదా సార్ కెపాసిటర్. ఎక్కడ ఇదా? Yes, sir. కింద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వేసి మామూలుగా కెపాసిటెన్స్ ఎంత ఇది? మొత్తం Across టోటల్ 1 18 కదా సార్ అక్రాస్ AB. ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ 6C కదా? అంటే సార్ అక్రాస్ 1 కెపాసిటర్ 6C కదా సార్. 3 ఇంటూ సారీ 3 yes, ఇంటూ sir. ఓకే 18C. yeah. Ah, 3 into capacitance of each capacitor epsilon naught A by D by 6 kada, that is equal to 18 epsilon naught A by D అంటే 18C నా వచ్చేది 18C ఏగా. సో charge stored, final charge is equal to 18 CV. కానీ వాడు 7 CV ఇచ్చాడండి ఆన్సర్. ఎక్కడో మిస్టేక్ చేశాం. ఓకే, ఇన్ నెక్స్ట్ కేస్ between 3 and 4 capacitor charge in between 3-4 plates, final charge is equal to 6 CV. అదే ప్లేట్ మీద ఎంత ఛార్జ్ ఉందో చూడండి. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది అంటే మైనస్ కెపాసిటెన్స్ C డాష్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, అంటే ఇది కూడా అక్రాస్ ద సేమ్ సెల్ కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వీనే. అయితే మైనస్ C డాష్ అంటే ఎప్సిలాన్ నాట్ A బై D బై 6 కదా ఇంటూ V, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 6 CV కదా, ఇది QF. ఓకే, దేర్ ఫోర్ చేంజ్ ఇన్ ఛార్జ్ QF మైనస్ QI, that is equal to minus 6 CV minus CV, that is equal to minus 7 CV. అంటే 7 CV ఛార్జ్ ఈ సెల్ ద్వారా పాస్ అయి ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ ఫ్లోన్ త్రూ ద బ్యాటరీ? దేర్ ఫోర్ ఛార్జ్ ఫ్లోన్ త్రూ బ్యాటరీ is equal to 7 CV. This is the answer. 7 CV is the answer. సార్ అబ్జర్బ్స్ ఆర్ డెలివర్స్ సార్? తర్వాత ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ఆర్ డెలివర్స్. ఇక్కడ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇనిషియల్ గా ఈ సిస్టమ్ లో స్టోర్ అయిన ఎనర్జీ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అయితే దీంట్లో స్టోర్ అయిన ఎనర్జీ ఏం మారదు, దీంట్లో స్టోర్ అయిన ఎనర్జీ మారుతుంది. అయితే కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుందండి? ఈ కేసులో కెపాసిటెన్స్ ఎంత అయింది? 6C అయింది కదా. ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ తక్కువ ఉంది. వెన్ ఎవర్ ద 2 ప్లేట్స్ ఆర్ డిస్టెన్స్ తగ్గింది కాబట్టి కెపాసిటెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. పొటెన్షియల్ అదే, అప్పుడు ఎనర్జీ స్టోర్ ఇంక్రీజ్ అయినట్లేగా. ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ 6 టైమ్స్ అయింది కదండి. మనకి ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఇనిషియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్. మీకు ఈ 2 ప్లేట్స్ లో ఎటువంటి డిస్టెన్స్ మారలేదు కాబట్టి ఈ కెపాసిటర్ లో, ఈ అవుటర్ కెపాసిటర్ లో ఎటువంటి ఎనర్జీ చేంజ్ అనేది లేదు. కానీ ఇన్ ద స్మాల్ కెపాసిటర్, ఇది లేదు కదా. in small capacitor, okay, initial energy stored is equal to half C into potential difference square. ఎందుకంటే దీని కెపాసిటెన్స్ C నే కదా. ఆ తర్వాత ఫైనల్ ఎనర్జీ is equal to half into కెపాసిటెన్స్ 6C into potential difference square. ఓకే, therefore change in potential energy UF minus UI అంటే ఎంత వస్తుంది? 5/2 CV స్క్వేరా? అంతే సార్, అంతే. 5/2 CV స్క్వేర్ అంటే పాజిటివ్ వచ్చింది కదా. పాజిటివ్ అంటే ఇది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాం సెల్ నుంచి. సో సెల్ డెలివర్స్ ద ఎనర్జీ ఆర్ గివెన్ ద ఎనర్జీ, డెలివర్స్ ఎనర్జీ. సో ఆప్షన్ డి కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి కరెక్ట్. దిస్ ఈస్ ద కేస్. ఇంకేమన్నా దీంట్లో అడ్వాన్స్ లో ఏమన్నా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్ లో షేర్ చేయండి. I will in study hour I will keep in the WhatsApp. Okay, I will share the solution to you. Right, Nana? Have a nice day. Shall I sign out? Yes, sir. Okay. Bye all of you. Okay, sir. Bye, sir. Bye now.